पातशाह महाराज जी का जोजा भरिया पर उपकारां भरिया वीरता भरिया गुरु का इतिहास सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी के कौतुकां नूं सरवण कीता है। सो मौसम की खराबी होने करके काफ़ी दिक्कत आ रही है। राती भी इस तरह ही ये सारा पंडाल खुलना पिया सी। सो यही अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर की अपनी मौज है। गरीब नवाज धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी ने आप अपनी कलम द्वारा श्री दसम ग्रंथ साहिब जी के अंदर अंकित किया जिक्र किया है कि साडा संसार ते आउण दा मकसद मनोरथ कारण की है। किस मकसद नूं लै करके किस प्रयोजन नूं लै करके असीं इस संसार ते समात लोक दी धरती ते आए हाँ। किसी इतिहासकार नूं किसी विद्वान नूं किसी फिलोसफर नूं पुछण दी थां कलगीधर पातशाह महाराज नूं पुछ लिया जाए तां जो अपने संबंध विच सटीक जानकारी कलगीधर पातशाह महाराज जी आप देंदे दसदे हन, कोई होर नहीं दस सकदा। कि अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने सानू बड़ा मान बख्शिया। किसी नूं पुत्र कह करके बुलाइए तो बड़े मान वाली गल होंदी है। अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर जी ने वचन कीते, मैं अपना सुत तोहे निवाजा, कि मैं तुहानू अपना पुत्र करके निवाजदा। निवाजन का अर्थ की हुंदा? वड्याउणा, मान देना, आदर देना, सत्कार देना। ये केवल बाहरी सत्कार नहीं सी। जिवें पुत्र नूं बाप की सहायता की लोड़ हुंदी है, मदद की लोड़ हुंदी, कलगीधर पातशाह जी ने इस मदद नूं बहुत ज़्यादा अनुभव किया और अत की निमरता विखाई। जदों अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर ने हुक्म किया कि पंथ परचर करबे को साजा, तुहानू सजाया घल्लिया इस वास्ते जा रहा है कि तुसीं पंथ प्रगट करना। किहड़ा पंथ? खालसा पंथ। जाहे तहां तुम धर्म चलाए, कबुद्ध करन ते लोक हटाए। मात लोक दी इस मृत लोक दी धरती ते जा करके तुसीं जिहड़े खोटी मत दे धारनी हो करके लोग उपाधियां करदे, बेईमानियां करदे, धोखा छल फरेब जबर जुल्म अन्याय ते धक्का करते हैं, उन्हां दुष्टां दा सौदा लाउणा है। ये अकाल पुरख ने हुक्म किया तो मैं उठ के खलो गया। ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। ये अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर जीओ जिस महान पंथ की साजना करने वास्ते, सजाउण वास्ते, प्रगट करने वास्ते सानू हुक्म कर रहे हो, आग्ञा कर रहे हो, वो तुहाडी किरपा तो बिना नहीं हो सकता। सिख धर्म है ही किरपा का धर्म। जाप सहबानी के अंदर सह वार वार त्वै प्रसाद, जपजी साहिब के अंदर गुर प्रसाद। अकाल पुरख सतगुरु की कृपा सतगुरु पातशाह ने वार वार मंगी और वार वार जिक्र किया है। इस धर्म विच कृपा प्रधान है। 100% मेहनत करके जप तप सिमरन साधना करके मुशक्कत घालना घल के जग्यासू ने अकाल पुरख सतगुरु की कृपा ते छड्डना है कि उसकी कृपा नाल सब कुछ होना है। जे कुछ मिलिया उसकी कृपा द्वारा ही मिलिया है। जो कुछ मिलेगा ਉਹਦੀ किरपा होवेगी तो मिलेगा। मेरी घालना मेहनत मशक्कत तद सफल होवेगी थाए पवेगी जेकर वो अकाल पुरख परमेश्वर सतगुरु कृपा करेगा। बचन कहा सिर न्याय, सिर झुका के बेनती की, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। महाराज तुसी सहायता करो। जेकर तुहाडी मदद होवे, तुहाडी मेहर होवे ते तीसरा पंथ है खालसा पंथ प्रगट हो सकता है। आप साहब लिखते हमें काज जगत में मुआए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो, बिथारो दर्थ हुंदा फैलाओ, विस्तार करो, दुष्ट दुखियन पकड़ पछाड़ो।
ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਤੇ ਦੋਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਪਛਾੜ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿਓ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਸੀ ਨਗਰ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਰੋਂਦਾ ਧੋਂਦਾ ਦੇਵਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਇੱਥੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਂ ਹਾਕਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਕਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ? ਅਜੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। 100 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੜਕੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਵਦਾਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨੀਆਂ। ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖੀਆਂ ਪਕੜ ਪਛਾੜੋ। ਯਾਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਹੋ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤੋ ਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਵਨੀ ਨੇ 17 ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਰੋਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 11 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, 7 ਹਮਲੇ। ਬੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ 2-2 ਹੱਥ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਖਾਰਾ ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੱਜਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤਾ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਜਦਾ ਸੀ। ਊਚ ਦਮਦਮਾ ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਸੱਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੁਖੜਾ ਇੰਨਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁੰਧਿਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਖੀਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਿੱਚੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਕਿਆਂ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਵੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਅਤ ਪ੍ਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਅਹ ਮੇਰਾ,
ਆਪਣੋ ਸੀਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਰਾ। ਕੋਈ ਹੈ ਅਤੀ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇ। ਕਾਰਜ ਆਨ ਪਰਿਓ ਇਸ ਬੇਰਾ, ਪੁਰਵੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅਬੇ ਨਵੇਰਾ। ਹੁਣੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੀਸ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡੇ ਸੇਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਰਾਂ ਤੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਡਾਂਗ ਵਰਾਈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇ ਤਗੜੀ ਮੁਤਹਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰਖੀ। ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਰਾਏ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਭਰਮ ਸੰਦੇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹ ਲਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਗ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸ਼ੰਕਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਡੁੱਬ ਜਾਵੋਗੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਟਿਕਦਾ ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੇਰ ਕਰੇ, ਆਪਣਾ ਪਿੰਡਾ ਕਰੇ। ਬੜੇ ਜਾਣੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਕੇਵਲ 3 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਟੋਕਰੀ ਢੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਕਦੀ ਬਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੇਵਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਨਿਭਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਸਾਂਗ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖ ਕਮਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਂਗ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆਸਥਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਟਿਕੇ, ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਗਰਜਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਰਜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਅਤ ਪ੍ਰੇ ਅਹੈ ਕੋ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਆਪਣੋ ਸੀਸ ਦੇਸ ਬੇਰਾ। ਹੈ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਵੇ? 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, 2 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਤੀਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਢੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਢਾਡੀ ਰਾਗੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਦਵੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਸੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਧੋਖੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਆਖਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੋਲੀਏ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਲੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਵੱਢ ਦਵੇ? ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੂੰ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਾ, ਧੜ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਖੂਨ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਹਿ ਤੁਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਥਹਿਰਤ ਤੇ ਹੈਰਤ।
ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਗਈ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਗ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੌਤਕ ਰਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਂ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਤੀਜੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ
ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੇ ਵੱਲ ਵਿਖਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਸੂਰਮਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਐਸਾ ਖਾਲਸਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਡਾਹ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕਰਕੇ ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਟ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪਈ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਕੌਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੁਛ RSS ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੋ ਨਾ ਕਾਨ ਰਾਖ ਹੋ, ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋ ਭਾਖ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੌਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਛਾਲ ਫਰੇਬ ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗਾ। ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਾਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖੋ ਗੰਢ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੋ ਪਾਇਓ, ਸੌਪਨ ਕਰ ਅੰਚਰ ਪਕਰਾਇਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਦਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਜ ਕਰਦੇ ਸਨ? 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਸੱਜੇ ਸਨ। ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਸੰਦ, ਕੁਛ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਧਨਾੜ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਬਿਪਤਾ ਪਈ, ਅਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ? ਉਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸੁਣਾ ਦਓ।
ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾਰਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿ ਰੂਪ ਚੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੂਪ ਚੰਦ ਵਾਕਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹਾਕਮ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਣਾ, ਅਚਾਨਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ 100 ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ, 500 ਮੋਹਰ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਮਸੰਦ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਮੋਤੀ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਰੱਖ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅੜਾ ਲਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸੰਦ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੋਜ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਉਛਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਮਸੰਦ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਸਨ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਆਣਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਰਗੜ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਮਨਾਇਆ, ਦਵਾਣੇ ਵਰਗੀ ਟਿੰਡ ਕੱਢੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਅਫਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦਾਨਿਆ, ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅਫਾਰਾ ਨਹੀਂ ਢਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਦਾੜੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਢੀ ਨਰਕ ਤੇ ਧੂ। ਗੁਰੂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਏ ਹੋਏ ਧੂ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਮਖੌਲੀਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਤੇ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਘੱਟ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚੀਏ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਦਾਨ ਭਾਈ ਦਾਨੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਕੇਸ ਰੱਖੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ ਬਰਾੜਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਵੋ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੌਤਕ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੰਢਾ ਲਈ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਰਾੜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੌਤਕ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ
ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਤੁਛ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ